ایک بھائی نے بڑا اہم سوال کیا اور وہ پوچھتے ہیں کہ حضرت اس بارے میں آپ بتائیں کہ قضا نمازیں جو ہیں وہ کیسے ادا کریں اور کیا ان کا ادا کرنا ضروری ہے، لازمی ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں میرے بھائی، جو نماز تمہاری قضا ہو چکی ہے، جو چھوٹ چکی ہے، جس کو آپ نے اس کے وقت پر پڑھا نہیں ہے، تو وہ تمہارے ذمے ہیں۔ مرنے کے بعد تم سے ان نمازوں کا حساب و کتاب ہوگا، پوچھا جائے گا قبر میں اور حشر کے دن سب سے پہلے۔ جن لوگوں کی پیچھے کی نماز چھوٹ چکی ہے، جو لوگ پیچھے کی نماز چھوڑ چکے ہیں، جو لوگ اب پڑھنا چاہتے ہیں، قضا کر کے پڑھنا چاہتے ہیں، وہ لوگ اس بیان کو پورا سنیں، مکمل سنیں، اور کس طرح پڑھنی ہے قضا نماز، کیسے پڑھنی ہے، اس بیان میں پورا بتایا گیا ہے۔ حضرت کے اس بیان کو پورا سنیں آپ، اور کمنٹ میں بتائیے بیان کیسا لگا آپ کو۔ ایک بھائی نے بڑا اہم سوال کیا اور وہ پوچھتے ہیں کہ حضرت اس بارے میں آپ بتائیں کہ قضا نمازیں جو ہیں وہ کیسے ادا کریں اور کیا ان کا ادا کرنا ضروری ہے، لازمی ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں میرے بھائی، جو نماز تمہاری قضا ہو چکی ہے، جو چھوٹ چکی ہے، جس کو آپ نے اس کے وقت پر پڑھا نہیں ہے، تو وہ تمہارے ذمے ہیں۔ مرنے کے بعد تم سے ان نمازوں کا حساب و کتاب ہوگا، پوچھا جائے گا قبر میں اور حشر کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کیونکہ شاعر کہتا نا کہ ذرہ ذرہ حشر میں کانٹے پہ تولا جائے گا، وہ کبریا کے سامنے کچھ بھی نہ بولا جائے گا، مال و دولت و چاہ و حشمت سب یہی رہ جائے گی، کیا کوئی لے کر گیا ہے اور کیا کوئی لے جائے گا۔ قضا نمازیں جو ہیں لوگوں کی وہ بہت زیادہ ہیں، پوری انڈیا کی بات نہیں کر رہا، پورے دنیا کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کے ذمے نمازیں بہت زیادہ باقی ہیں، کیونکہ مسجدیں آج ہماری بالکل خالی نظر آتی ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے بڑا اچھا شعر کہا کہ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو میں طریقہ بتاؤں گا، ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور بات اچھی لگے تو دوسروں تک بھی یہ اہم مسئلہ آپ پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو میں آپ کو بتاؤں قضا نمازیں جو ہیں وہ ذمہ ہوتی ہیں، اگر جس کے ذمہ قضا ہے وہ پوری زندگی نفل پڑھتا رہے، سنتیں پڑھے گا غیر موقدہ، تو اس کی کوئی نوافل جو ہے قبول نہ کیا جائے گا۔ جیسے ایک انسان وہ ہے جو 1,00,000 روپے کا تو صدقہ دیتا ہے لیکن اپنے مال کا حساب لگا کے زکوٰۃ نہیں دیتا، تو وہ 1 کروڑ روپیہ بھی یوں ہی غریبوں میں بانٹتا چلا جائے اور زکوٰۃ نہ دے تو اس کا کوئی روپیہ قابل قبول نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک کہ وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے گا۔ ایسے ہی روزوں کا معاملہ ہے، آپ جو ہے رمضان کے علاوہ روزے نفل پورے سال رکھتے رہیں، لیکن جب تک آپ رمضان کے روزے جو فرض ہیں ادا نہ کریں گے کوئی نفلی روزہ قبول نہ کیا جائے گا۔ تو بہرحال ہمیں جو فرض ہے وہ ادا کرنا ہے، تو جس کے ذمہ جو نمازیں ہیں وہ ادا کرنا میرے بھائی بہت ضروری اور لازم ہے۔ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 700 سے زیادہ مرتبہ نماز کا ذکر کیا ہے، نماز کے بارے میں فرمایا ہے۔ نماز بڑی اہم اور افضل عبادت ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت عاقل اور بالغ پر جو ہے وہ فرض ہے، ادا کرنا لازمی اور ضروری ہے، نہ کرو گے تو قیامت میں ضرور پکڑ ہوگی۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا تو فرماتی ہیں کہ اپنے رب کی عبادت اس نیت سے مت کیا کرو کہ جنت ملے گی، یا اس وجہ سے مت کیا کرو کہ دوزخ سے بچو گے، بلکہ دل میں یہ نیت ہو تمہارے کہ تمہارا رب عبادت کے لائق ہے، اللہ بڑا کریم ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ سب کچھ ہمیں عطا کر رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو قضا نمازیں ہیں ان کو کیسے ہم ادا کریں، کس وقت ادا کریں، کس انداز میں ادا کریں۔ بہت سے لوگوں کی سوچ یہ کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے تب ادا کر لیں گے، تو میرے بھائی بوڑھے ہونے کا انتظار مت کرنا، موت بوڑھے ہونے کا انتظار نہیں کرتی ہے، جوانی میں آ جاتی ہے، 40 سال کی عمر میں بھی آ جاتی ہے، 45 میں بھی، 50 میں بھی، پتہ کچھ نہیں ہے کون کب کہاں انتقال کر جائے، یہ اللہ جانتا ہے۔ تو یہ یاد رکھ لیں آپ لوگ کہ بڑھاپے کا انتظار نہ کریں، جوانی ہے، جوانی میں آپ اچھے سے عبادت کر سکو گے، بڑھاپے میں تو جو وقت کی نماز ہے وہی ادا نہیں ہو پاتی ہے، بڑا دشوار، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں آپ اپنی زندگی کا کیلکولیٹ کریں، آپ اگر 30 کے ہیں یا 40 کے ہیں یا 45 کے ہیں یا 50 سال کے ہیں، اگر آپ کی عمر 40 سال کی ہو چکی ہے اور آپ کے ذمہ نمازیں ہیں تو آپ ان کو کاؤنٹ کریں، آپ ایک حساب لگائیں کہ میری 40 سال کی عمر ہے، 12 سال میں بالغ ہوا، تو 12 سال کی چھوڑ دیں آپ، ادھر کا جو بچپن ہے، کیونکہ نماز جو فرض ہے وہ بالغ ہونے پر ہے، جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو نماز اس پر فرض ہو جاتی ہے، نماز کے تمام جو فرائض شرائط ہیں ان کا سیکھنا اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ تو
अब आप हिसाब लगा लें कि 40 साल में से आप 12 साल निकालेंगे, 32 साल बचे। 32 साल में आप कैलकुलेट करें कि मैंने अपनी जिंदगी में कितनी नमाजें पढ़ी हैं। सब जानते हैं कि वो कितना अच्छा है, ये कितने अच्छे अमल उसने किए हैं, कितने बुरे किए हैं, क्योंकि इंसान को खुद को पता होता है। कहते हैं ना, इंसान के 3 चेहरे होते हैं। एक वो चेहरा जो दुनिया वालों को दिखाता है, एक वो चेहरा होता है जो वो अपने घर वालों को दिखाता है, एक वो चेहरा होता है जो वो किसी को नहीं दिखाता, और वही उसका हकीकी चेहरा होता है। तो उस चेहरे के बारे में इंसान खुद जानता है कि वो कितना इबादत गुजार है, कितनी उसने इबादतें की हैं या रियाजतें की हैं। तो आप आइडिया लगाएं कि मैंने मगरिब कितनी पढ़ी है, या इशा या फजर में कितनी पढ़ता था अपनी जिंदगी में 40 साल में। ज्यादा तादाद तो उन लोगों की है जो जुमा जाते हैं, जुमे के बाद खत्म हो जाता है मामला उनका, फिर वो जुमे में दिखाई देते हैं। और बहुत से ऐसे भी बड़ी तादाद में आज भी मुसलमान के जो वो ईद और बकरा ईद पर दिखाई देते हैं। तो ये याद रख लें आप कि आप कैलकुलेट कर लें, अगर आपने वाकई मगरिब की बहुत ज्यादा पढ़ी है तो वो भी आपके हिसाब में होगी, तो उनका कैलकुलेट करके फिर आप नमाज पढ़ें। अब कितनी नमाज हमें कज़ा अदा करनी है, तो देखें आप, जैसे ज़ोहर की नमाज तो 12 रकात है, तो 12 रकात ज़ोहर की अदा नहीं करनी है। अब कज़ा जो है वो फर्जों की कज़ा अदा करनी होती है, और जो वाजिब होते उनकी है। तो 4 रकात आप ज़ोहर है, 4 रकात असर है, 3 रकात मगरिब में है, और 7 रकात इशा। 4 रकात फर्ज है और 3 रकात वित्र। वित्रों की भी कज़ा है। वित्र जो होते हैं वो वाजिब होते हैं, उनका अदा करना भी जरूरी है, वो भी कज़ा अदा करेंगे आप, उनको नहीं छोड़ सकते हैं। और 2 रकात नमाज फर्ज जो है वो फजर की है, तो ये कुल मिला के 20 रकात होती है। तो 20 रकात आप रोजाना पढ़ सकते हैं। लेकिन हम पढ़े कैसे उनको, तो तरीका मैं आपको बता देता हूं कि जब आप ज़ोहर की 4 रकात फर्ज कज़ा पढ़ने के लिए खड़े हो, तो ये नियत कर लें। नियत ये करना है आपको, ये अल्लाह मेरे जिम्मे जो सबसे पहली कज़ा है, जो मेरे जिम्मे बाकी है ज़ोहर की सबसे पहली, मैं वो अदा कर रहा हूं। मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर कह के नियत बांधें, सना पढ़ें, औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ें, अल्हम्दु पढ़ें, और फिर सूरत मिलाएं। 2 रकातों में तो आपको सूरत मिलानी है, और आखिर की जो 2 रकात हैं वो आपको सिर्फ सूरह फातिहा के साथ पढ़नी है। ये आप इस तरह ही नमाज अदा करेंगे। अब आप देखें, वित्र में जब हम तीसरी रकात में जाते हैं तो उसमें दुआ कुनूत भी पढ़ना होती है, लेकिन उलमा और फुक़हा इकराम ने आसानी के लिए ये भी लिखा है कि जिनकी जिम्मे बहुत ज्यादा नमाजें हैं और वो सुस्ती करते हैं कि यार हम पढ़ नहीं पाएंगे, इतनी कैसे पढ़ें, थक जाएंगे, या उनका नफ्स उनको इतना हौसला नहीं दे रहा, सुस्ती कर रहा है, तो फुक़हा इकराम, उलमा इकराम ने ये भी लिखा। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह मलफूजात आला हजरत में लिखते हैं कि अगर जिसके जिम्मे बहुत ज्यादा कज़ा है और वो मुकम्मल तरीके से जैसे नमाज पढ़ते नहीं पढ़ पा रहा, तो वो थोड़ा उसके लिए आसानी भी है। वो इस तरह अदा कर सकता है कि सूरह फातिहा पढ़े, सूरत मिलाए, और आखिर की जो 2 रकात होती है फर्द नमाज 4 में, 2 आखिर वाली, उसमें आप जो है 3 मरतबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कह के रुकू कर लें। इस तरह भी आप पढ़ेंगे तो ये नमाज भी आपकी अदा हो जाएगी। और वित्र में आप अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली या रब्बि ग़फ़िरली 3 मरतबा आप कह सकते हैं दुआ कुनूत की जगह। ये उन लोगों के लिए है जिनके जिम्मे बहुत ज्यादा है या पूरी जिंदगी की नमाज कज़ा है उनके ऊपर बाकी, तो उनके लिए थोड़ी आसानी कर दी है, इसलिए ताकि वो पढ़ ले। ना पढ़ने से तो इस तरह भी पढ़ेगा तो बेहतर है ना। एक वो है जो बिल्कुल छोड़ दे, तो उससे बेहतर यही है। लेकिन बेहतर तरीका जो है वो यही है, जैसे हम नमाज पढ़ते हैं ऐसे ही कज़ा नमाजों को अदा करें। ये बाकी हैं, औरतें भी इसी तरह अदा करें और मर्द हजरात भी इसी तरह अदा करें, क्योंकि कज़ा दोनों पर बाकी है। औरतें तो ये समझती हैं कि बस हम पे तो कोई नमाज ही नहीं है, माज़अल्लाह, ऐसी सोच कोई औरत अगर रखे तो उसका ईमान नहीं है। तो जो नमाजें कज़ा हो चुकी है उनका अदा करना औरत पर मर्द पर दोनों पर जरूरी है, फर्ज है। तो ये तरीका क़ज़ाए उम्री का है। अगर आप इनको अदा ना करेंगे तो तुम्हारा कोई नफिल जो है वो कबूल नहीं किया जाएगा, मैंने आपको बताया। तो इसलिए इनका अदा करना बहुत जरूरी है। अब किस वक्त में इनको अदा करें, तो वक्त देखें, 3 वक्तों को आप छोड़ दें। एक तो तुलू आफ्ताब, और एक गुरूब आफ्ताब, और एक जवाल का वक्त जो दोपहर में होता है, जो भी टाइम हो उस वक्त आप कज़ा नहीं पढ़ सकते। बाकी किसी भी वक्त आप कज़ाए उम्री पढ़ सकते हैं, तरतीब से भी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल एक वक्त में आप खड़े हो जाएं, 20 रकात पढ़ लें, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर। और अगर ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो नमाज 5 वक्ता में जाते हैं, तो वो इस तरह से भी पढ़ सकते हैं कि वो जब जैसे असर में बहुत से लोग गए तो 4 रकात जो सुन्नत है असर
की वो गैर मुक्किदा हैं। अगर कोई बंदा पढ़ता है तो सवाब पाएगा, नहीं पढ़ता तो वो कोई गुनाहगार नहीं होता है। तो मैं ये कहूँगा बहुत से लोग पढ़ते हैं जाकर, तो वो अपने जिम्मे जो नमाजें हैं असर की वो याद रख लें कि मेरे जिम्मे कितनी है, तो वो गैर मुक्किदा की जगह वो 4 रकात फर्ज नमाज पढ़ ले। बहुत से को टाइम नहीं है, बहुत से सुस्ती करते हैं, तो उनके लिए मैं ये तरीका बता रहा हूं कि वो 4 रकात जो सुन्नत गैर मुक्किदा अदा कर रहे हैं वहां पर वो क़ज़ाए उम्री अदा कर सकते हैं। वही मामला ईशा की नमाज में है। ईशा की जो 4 रकात पहली है वो गैर मुक्किदा है, उनमें वो ईशा की जो क़ज़ा हो चुकी है वहां अदा कर लें। तो इस तरह से कुछ नमाजों को वो अदा कर सकते हैं जो क़ज़ा हो चुकी है। लेकिन रोजाना अगर किसी ने ये हलफ ले लिया, कसम ले लिया, नियत कर ली है, तो बिल्कुल अच्छी बात है, कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर कोई बंदा मोमिन ये नियत कर ले, ए अल्लाह मेरे जिम्मे जो बाकी हैं 15 साल 20 साल की नमाजें मैं उनको अदा करूंगा, और अब अगर उसने नियत कर ली है, वो शुरू कर चुका है नमाजें, अगर महीना 2 महीना या 2 साल के बाद भी अगर मौत आ जाती है, देखिए मौत तो बरहक है, कभी भी आ सकती है, तो अल्लाह उसे पूरी जिंदगी की नमाजें पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। ये नियत के ऊपर है। तो